نواز شریف نے لیگی رہنماؤں کو عسکری قیادت سے ملاقاتوں سے روک دیا. کہتے ہیں بعض ملاقاتوں کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں. یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے. کوئی لیگی رہنما ذاتی سطح پر عسکری حکام سے ملاقات نہیں کرے گا. ملاقات کے لیے پارٹی قیادت کی منظوری لازمی ہوگی. ملاقات اعلانیہ ہوگی, خفیہ نہیں رکھا جائے گا. نہ یہ دھرنا دیں گے, نہ استعفیٰ دیں گے, نہ دھرنا دیں گے, نہ عدم اعتماد لائیں گے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد اسپیکر کے وقت ہم ہاریں, سینٹ کے اسپیکر کے وقت ہاریں, پرائم منسٹر کے وقت ہاریں, صدر کے الیکشن میں ہاریں, فیٹف میں ہاریں. آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں, آپ فوج کے مخالف ہیں. دیکھیں بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا, بلاول سے تو میں پیار کرتا ہوں, میرا پیارا ہے وہ میرے نہیں جانا چاہتا جہاں میں ہوں. آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے. آج ہی استعفے دو, بسم اللہ کرو, ہم نئے الیکشن کروا دیں گے. شیخ رشید کی اپوزیشن کو بڑی پیشکش. کہتے ہیں نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود دبایا. ان کو آنکھیں دکھا رہی ہیں جن کی گود میں بیٹھ کر وزیر بنی. پہلے چوری پھر سینہ زوری کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور بلاول تک سب ملاقاتیں کرتے رہے. بلاول جاؤ تمہیں معاف کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو بتاتی شیخ رشید کس کا نام ہے. ترقی پذیر ممالک سے لوٹی رقم فوری واپس کی جائے. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام عالم سے مطالبہ. عالمی برادری کو اینٹی منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. وائٹ کالر کرائم کے ذریعے ہر سال $1 کھرب کی منتقلی ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے پینل سے خطاب. پاکستان 1920 سارک سربراہ کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کرونا, خوراک کے عدم تحفظ, ٹڈی دل اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی سوچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ کا سارک وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب. 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری. ادویات کی قیمتیں 9 تا 262% تک بڑھ گئیں. 68 ادویات مقامی, 26 امپورٹڈ ہیں. بخار, سر درد, امراض قلب, ملیریا, شوگر, گلے کی خراش اور فلو کی ادویات شامل. ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے. عوام پر ظلم قرار دے دیا. کہتے ہیں جان بچانے والی دواؤں کی قیمتیں بڑھانا بد نیتی اور بدعنوانی. بیماروں سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے. منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع. لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے وکلاء کی استدعا پر سماعت مزید دلائل کے لیے ملتوی کی. برطانیہ سے فوری وطن واپس آ گیا. نہیں چاہتا کہ کہا جائے وہ واپس نہ آنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں. خود کو سرنڈر کیا. شہباز شریف کا عدالت کے روبرو بیان. مولانا فضل الرحمان کو نیب کا نوٹس. بلاول بھٹو زرداری کی مذمت. کہتے ہیں کچھ بھی کر لی, عوامی مزاحمت دبائی نہیں جا سکتی. حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے گھبراہٹ کا شکار. حکومتی عزائم کھل کر سامنے آ چکے. نیب نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان کو گرفتار کر لیا. عدالت میں پیش. گرفتاری پر JUI کے رہنما برہم. مولانا اسد محمود کہتے ہیں موسیٰ بلوچ نیب کی پیشیاں بھگت رہے تھے. گرفتار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت نیب کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کر رہی ہے. شاہد حقان عباسی نے کمرہ عدالت میں کیمرے لگانے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں عوام کو سماعت دکھائی جائے. نیب نے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا. کیسز تو صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی بنائے جا رہے ہیں. بدنیتی پر مبنی پاس کرائے جانے والے بلز کا FATF سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فضل الرحمان کی نیب طلبی پر لیگی رہنماؤں کی کڑی تنقید. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ثابت ہو گیا حکومت بذریعہ نیب چل رہی ہے. حکمرانوں کا کام صرف انتقامی کارروائیاں ہی رہ گیا.
ख्वाजा साद रफीक बोले, ताल्लुकात बनाने के लिए गांठें खोलनी पड़ती हैं। सियासी जमातों और रियासती इदारों में महाज आराई अच्छी बात नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं, हमने पाकिस्तान को बचाने की कसम खाई है। नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। हमारी जंग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। ऑपोजिशन को गद्दार करार देने वाले हुक्मरान दुश्मन के आलाकार हैं। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी पेश ना हुए, गवाह पेश करने पर फारूक एशनाई का एतराज। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त, नैब की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की इस्तदा। फारूक नाइक बोले, पता नहीं नैब को इन केसेस में इतनी जल्दी क्या है। आप यहां सिक्योरिटी रिस्क बनाना चाहते हैं तो हम आसिफ जरदारी को रोज पेश कर दिया करेंगे। LOC पर सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और दिफाई अताशी का मुतासरा आबादियों का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। रवां साल भारत 2333 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। 18 शहरी शहीद, 185 जख्मी हुए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत। जिला पुलवामा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी नौजवान को त्राल में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। शहबाज गिल कहते हैं, CCPO लाहौर उमर शेख पर लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का गुस्सा। उनके घर से बरामद चोरी की गाड़ियां थी। सरकारी अफसर आपके गुलाम नहीं कि आप पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाकर उनकी बेइज्जती करें। आप सवाल कर सकते हैं, उनका काम आपको जवाब देना है। अब गुस्सा करने से बेहतर था चोरी की गाड़ी ना रखते। फयाजुल हसन चौहान ने 2018 के इलेक्शन को शफाफ तरीन करार दे दिया। कहते हैं, 2013 के इलेक्शन में PTI ने 4 हलके खोलने का ही तो मुतालबा किया था। अब जो भी वावेला हो मगर एक भी सबूत पेश नहीं कर रहे। चेयरमैन सेनेट की चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना जमहूरियत की आला मिसाल है। पंजाब में सबसे ज्यादा कानून साजी मुकम्मल की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में CPAC के तहत जारी मंसूबों से मुतालिक बातचीत, काम की तेज रफ्तारी पर करने के पर इत्तफाक भी किया गया। फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए नए बीज मुतारिफ कराने की जरूरत पर भी जोर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6437 हो गई। मजीद 798 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,08,217 मरीज, 548 की हालत तशवीशनाक। 2,94,392 सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 22 लाख मरीज, 9,83,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,06,600, ब्राजील में 1,39,000, मैक्सिको में 75,000, रूस में 20,000, भारत में 91,000 और सऊदी अरब में 4,600 अमवात। सोना की कीमत में फी तोला 1,500 रुपए की कमी। नई कीमत 1,12,500 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में फी औन सोना 35 अमरीकी डॉलर सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में नई कीमत $1,857 हो गई। बर्लिन में मुसलमानों की बड़ी कामयाबी, तवील अरसे से लाउड स्पीकर पर आजान पर आयद पाबंदी खत्म। नमाज जुमा समेत 5 वक्त आजान लाउड स्पीकर में दी जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा माह सदारती इंतखाबात के नताइज पर कबल अज वक्त अदम एतमाद का इजहार। कहते हैं, इंतखाबात में धांधली साए मंडला रही है। वो हारे तो इक्तदार बआसानी मुंतकिल नहीं हो सकेगा। मुमकिन है इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए।
सऊदी अरब में भी तब्दीली की गूंज। जिला वतन सऊदी रहनुमाओं का हिज़्ब इख्तिलाफ जमात बनाने का ऐलान। नई जमात नेशनल असम्बली पार्टी के नाम से काम करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का सऊदी अरब में शाही निज़ाम के बजाय जमहूरी निज़ाम लाने की ख्वाहिश का इजहार। नाइजीरिया में गैस टैंकर और स्कूल बस में तसादुम, 9 बच्चों समेत 28 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में 20 जख्मी, लाशों और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। फास्ट बॉलर उमर गुल का बैनुल अक़वामी क्रिकेट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट से भी राहें जुदा करने का फैसला। उमर गुल नेशनल क्रिकेट कप के बाद रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उमर गुल ने कैरियर में 47 टेस्ट, 103 वनडे और 60 T20 मैचेस भी खेले। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेन जॉन्स चल बसे। मुंबई में दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। उम्र 59 बरस डेन जॉन्स PSL की टीम कराची किंग्स के हेड कोच भी थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच के फराइज भी सर अंजाम देते रहे।